হ্যাঁ, সৃষ্টি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? সৃষ্টি, হ্যালো। First of all, I get up early in 7 a.m. in the morning. Then I brush my teeth and wash my face. After brushing my teeth, I say my morning prayer. Then I have my breakfast. Uh, After breakfast, I started studying 8 8 a.m. to 9:30 a.m. Then I bath and get ready for school, and I reach school at 10:30. School going 11 a.m. to 3:30 p.m. and I attend my all classes attentively. I listen to my teachers and try to understand all the lessons. During the break time, I talk with my friends and enjoy my tiffin. After classes, I returned home in afternoon. Then I take some rest for a while. After rest, I have my lunch. In the evening, I sit down to do my homework. After completing my homework, I revise my lesson, practice English speaking, and attend my online class. After my class, I play games and watch TV. At night, I have my dinner with my family. After dinner, I spend some time with my parents and talked about to my daily about to my day. Finally, I say my night prayer and go to bed around 11 p.m. Thank you, sir. বাহ! ভেরি গুড। আর ওয়েস্ট বেঙ্গলটা হয়নি না? না, স্যার। ওয়েস্ট বেঙ্গলটা হয়নি। ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলটা আমি পরের দিন শুনবো। তা তুমি একবার আ your introduction টা একবার বলো। আচ্ছা, স্যার। Thanking you, sir, to giving this opportunity to introduce myself. My name is Srishtipal. I come from India. I live at Bharatpur. I belong to a nuclear family. My family members are my father, my mother, my sister, my grandparents, my two aunt and uncle, and his children. I like to study. My favorite subject is mathematics, and my hobby is listening music and painting. My favorite food is biryani, and I don't like shouting and overthinking. My favorite singer is Arjit Singh. My favorite singer is Arjit Singh because he is very good and famous singer in whole world. I want to be a good doctor in future. I want to speak English because I want to learn about more this language. Thank you, sir. বাহ! ভেরি গুড। ইন্ডিয়াটা বলো দেখি। Indiata. হ্যাঁ। Thanking you, sir, to giving this opportunity to introduce my country. My country name is India. India is my dear and beloved motherland. It's very big and beautiful country. Burma and Bangladesh are to the east. Pakistan and the Arabian Sea are to the west. The sky-kissing Himalayas standing in the north, and the rolling Bay of Bengal, deep and dark blue. The Indian Ocean lie to the south. The Gangas, Jamunas, Indus, Godavari, Kaveri, Narmada, etc. are the main and major river of the country. Ganga is the largest and longest river in here. There are 28 states and 8 union territories in India. New Delhi is the capital city of our country. India is a old and ancient land, and India has a rich and glorious culture. The British ruled over for nearly 2 centuries, and India won her freedom on 15 August 1947. India progressed some stages like industry, agriculture, space, technology, etc. But India have also its problems. In present time, the problems are terrorism, agriculture, unemployment, etc. But the government has taken some initiative to carve out these prolonged problems. Thank you, sir.
বাহ, ভেরি গুড হয়েছে, কিন্তু একটা জায়গায় একটু ভুল হলো। ইন প্রেজেন্ট টাইম হয় না, প্রেজেন্ট টাইমটা হয় অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম। ঠিক আছে, আচ্ছা তুমি বললে আচ্ছা একটা স্যার। জায়গায় বললে ইন ইন প্রেজেন্ট টাইমটাই বললে, ইন প্রেজেন্ট টাইম হুম। হবে না, ওটা হবে অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম। আর আচ্ছা। ইন্ডিয়া কথাটা বারবার উচ্চারণ করবে না, ইন্ডিয়ার পরিবর্তে আওয়ার কান্ট্রি, সি ইজ, এই শব্দগুলি ইউজ করবে। কেননা সি মানে এটাকে মাদারল্যান্ড যেহেতু বললে, মাদার বললে যেহেতু হুম। মেয়ে একজন হিসাবে আমরা ট্রিট করছি এটাকে, সেই জন্য এটাকে সি বলবে। হুম। আর আর ইন্ডিয়াকে তুমি আওয়ার কান্ট্রি, মাই মাদারল্যান্ড, হ্যাঁ, সি, যেমন এই লাইনটাকে তুমি বললে না যে ইন্ডিয়া ইন প্রেজেন্ট টাইম বা অ্যাট প্রেজেন্ট টাইম ইন্ডিয়া হ্যাজ সাম disturbed by the many problems like poverty, illiteracy, tourism, terrorism and communal disharmony, etc. হুম। হ্যাঁ, এটা তুমি হ্যাঁ বললে, স্যার। এটাকে যদি আরো ভালো করে বলা যায় তাহলে বলা যাবে যে সি ইজ মানে তুমি ইন্ডিয়া সম্পর্কে বলছো, ইন্ডিয়া অলরেডি আগে বলে দিয়েছো, তাহলে সি ইজ অ্যাট হ্যাঁ। প্রেজেন্ট greatly disturbed by the problems like poverty, illiteracy, terrorism, and communal disharmony, etc. At this critical moment, we all should fight these evil forces. বাস, এটা হয়ে গেল। ভেরি গুড, বাকি তোমার হ্যাঁ খুব স্যার। সুন্দর হয়েছে, বলা কিন্তু খুব সুন্দর, বলার থ্রোটা খুব ভালো হচ্ছে, শব্দ যেটা দরকার, যেটা বলার থ্রোটা কিন্তু খুব ভালো হচ্ছে। বেশ, বলো দেখি, দ্য বিগেস্ট থ্রেট টু দ্য ইউথ অফ আনএমপ্লয়মেন্টটা। আনএমপ্লয়মেন্ট, বলো দেখি। আচ্ছা। Unemployment is the biggest threat to the youth. Unemployment has been the biggest threat to the youth. The unemployment rate of India was 7.16% in January 2019. The average percentage of employment is 7.34 percentage from 2018 to 2020. Though many people are educated, but most of them are not getting good job according to their needs. So many people are suffering with may acute depression, which led them often to the doom. The causes are of unemployment in India is lack of infrastructure, rapid growth of India, rapid growth of population, lack of capital, so on and so forth. Many people are doing many works like low standard. The government has taken many initiatives to carve out these problems. Thank you, sir. ভেরি গুড। আচ্ছা, মাই ভিলেজ হলো, তাহলে এবার হচ্ছে যে তুমি কি ইয়েটা বললে, তোমার রুটিনটা, ডেলি রুটিনটা বলেছো, এটাও হয়েছে। এবার হুম। হচ্ছে আজকে বিষয় হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গলটা আচ্ছা। আমাদেরকে কিন্তু এবার পড়তে হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গলটা কি করে বলবে, অলরেডি আমি একবার পড়ে দিয়েছি, বলে দিয়েছি, তা আমি আরেকবার বলে দিই, শোনো ভালো করে। দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। হুম। দেখো, ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে কি বলছে, বলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমার কি, তোমার হচ্ছে একটা মানে আমাদের একটা কি না স্টেট, স্টেট। এবং হুম। আমাদের নিজস্ব state। তাহলে এটা কি বলবো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবার ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্কে বর্ণনা করছে, তা থ্যাংকিং ইউ স্যার গিভিং দিস অপরচুনিটি টু ইন্ট্রোডিউস মাই স্টেট, মাই স্টেট আই বিলংস টু ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল। ঠিক আছে, স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা আমি বলতে পারবো। বলার পর আমি বলবো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টেট অফ দ্য কান্ট্রি। একবারে কেটে কেটে আস্তে আস্তে বলবে, আমি যেমন বলছি সেইভাবে, যেন তোমার স্পিচ যেন অন্য বুঝতে পারে। তাড়াহুড়ো করবে না, হুড়ুহুড়ি করবে না, আস্তে আস্তে বলবে, তাতে তোমার ব্রেনও ভালো বুঝতে পারবে এবং কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে, এবং জিভটাকে কিন্তু অভ্যস্ত করতে হবে ইংলিশ বলার ক্ষেত্রে। তাহলে কি রকম হবে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট স্টেট অফ দ্য কান্ট্রি। হয়ে গেল এক লাইন। ছোট ছোট বাক্য বলার চেষ্টা করবো এখন আমরা, আমি সেদিন বলেছি ওয়ান ওয়ে সলিউশন মেথডের মাধ্যমে বাক্য গঠন। তারপরে দেখো, দ্য হিমালয়াস দ্য স্ট্যান্ড ইন দ্য নর্থ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, দ্য বে অফ বেঙ্গল ইজ দ্য সাউথ, আসাম অ্যান্ড বাংলাদেশ আর টু দ্য ইস্ট, অ্যান্ড উড়িষ্যা, বিহার অ্যান্ড নেপাল
আর টু দ্য ওয়েস্ট অফ দ্য স্টেট। হয়ে গেল। বাক্য বড় হলেও কিন্তু বাক্যটা অনেক খণ্ডিত আছে, অনেক কটা ফ্রেজে ভাগ আছে বাক্যটা। অনেক কটা ফ্রেজ মিলে একটা সেন্টেন্স তৈরি হয়। তাহলে অনেক কটা ফ্রেজ, ছোট, ছোট ফ্রেজ তৈরি করলাম, দিয়ে একটা বড় বাক্য তৈরি করলাম। তারপরে বলছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ অ্যান এরিয়া অফ অ্যাবাউট, তুমি এটাকে যদি মুখস্থ রাখতে পারো 87 মানে 87,853 স্কয়ার কিমি। অবশ্যই ভালো। আর যদি না মনে থাকে সেই মুহূর্তে তখন বলে দেবে আ অ্যাপ্রক্সলি 87,000, এটা বলে দেবে। অ্যাপ্রক্সলি 87,000 মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যাজ অ্যান এরিয়া অফ অ্যাপ্রক্সলি 87,000 স্কয়ার কিমি। 87,000 square feet and the large population of 100 million plus, আমাদের কত 100 million plus এর লার্জ পপুলেশন আমরা আছি। The main occupation of the people here is cultivation, এখানে মেন অকুপেশনটা আমাদের কি কৃষিজীবীর উপরে। The other are businessmen, service holder and workers in the office, milk and factories. Kolkata, which is the capital সিটি বলতে পারবা, এখানে শব্দ তুমি লাগাতে পারো। ক্যাপিটাল সিটি অফ ওয়েস্ট বা ক্যাপিটাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এটা ক্যাপিটাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিকই আছে। যে কলকাতা হুইচ মানে যেটি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য লার্জেস্ট সিটি অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কান্ট্রি অ্যাজ ওয়েল। হয়ে গেল। এবার হচ্ছে বর্ধমান, খড়গপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি and Darjeeling are the other main cities and the town of the state. The Ganges through its has a very short course. It is the biggest river. Here the Bhagirathi, Damodar, Rupnarayan, Tista, Mahananda, Maurakhi, তারপরে তোমার হচ্ছে ইছামতি। দামোদরটা আমি এখানে অমিট করে দিই, ডবল হয়ে গেছে দামোদর। দাঁড়াও, আমি এখান থেকে এটা সরিয়ে দিই। দাঁড়াও, এটাকে একটু সেভ করে নিই। হ্যাঁ, তাহলে দামোদর, ইছামতি, হ্যাঁ, অজয় and many other rivers follow through the state to the make its so fertile. বলছে এটা এই সমস্ত নদীগুলির উপর দিয়ে গিয়েছে বলে এটা কিন্তু ফার্টাইল হয়েছে। তাহলে এটা মুখস্থ মানে এটাকে বলবে, নিজে অভ্যস্ত করবে নিজের মতন করে। আমি একটা শর্ট ভাবে লিখে দিয়েছি। নিজের মতন করে অভ্যস্ত করে বলার চেষ্টা করবে। এবার চলো আমাদের দ্বিতীয় জায়গায় যাই। আজকে থেকে এইটা হচ্ছে কনভারসেশন মেথড। আমি তোমাকে আমি তোমাকে কোশ্চেন করব। আমি কোশ্চেনটা আজকে আমাদের মনে হয় রূপসা নাই, দেখি দাঁড়াও রূপসা আছে নাকি? না, রূপসা আজকে নাই। রূপসা আজকে যেহেতু নাই, সেহেতু আমি তোমাকে কোশ্চেন করব ওপরটা, তুমি নিচেটা বলবে। নিচেটা কি করে বলবে দেখো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। নিচেটা এমন করে বলবে, আমি বলবো ইওর ইন্ট্রোডাকশন, তখন তুমি বলবা মাই নেম ইজ, তোমার নাম বললে। বলার পর বলবে যে আই কাম ফ্রম ইন্ডিয়া। বললে একটা লাইন দুটো লাইন তুমি যোগ দেবে। একটা লাইন দুটো লাইন তুমি যোগ দেওয়ার চেষ্টা করবে এর সঙ্গে। তাহলে হোয়াট ডু ইউ লিভ, তখন তুমি আই লিভ অ্যাট ভরতপুর। ইট ইজ সিচুয়েটেড ডিস্ট্রিক্ট অফ মুর্শিদাবাদ। দেখো একটা লাইন কিন্তু আমি কিন্তু যোগ দিয়ে দিচ্ছি। যত লাইন বাড়াতে পারবে বাবু, তত কিন্তু তুমি স্পোকেনে তুমি ভালো হবে। এটাই আমি বলছি আর কি। হোয়াট ইজ ইউর ফাদার নেম, তখন তুমি বলবে যে মাই ফাদার নেম ইজ, তোমার মাই বাবার নাম বললে। বলার পর বলবে যে মাই ফাদার ইজ এ বিজনেসম্যান and it is the eminent by the good person in my life. I always obey, I always abide by the my father's rule, the parents rules. এখানে মানে লাইন্স মানে তুমি অ্যাড করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে? তারপরে দেখো যে হোয়াট ইজ ইউর মাদার নেম, তোমার মায়ের নাম বলবে। মাই মাদার নেমস ইজ, মায়ের নামটা বললে। মাই মাই মাদার ইজ হাউস ওয়াইফ, ইজ অ্যান হাউস ওয়াইফ। ঠিক আছে? হোয়েন ইজ ইউর বার্থডে, মাই বার্থডে ইজ অন, তোমার ডেটটা বলবে। ডু ইউ লাইক টু প্লে গেমস, তখন তুমি বলবে ইয়েস আই লাইক টু প্লে গেমস। তখন হুইচ পরটা বলবো আমি, হুইচ গেমস ডু ইউ লাইক টু প্লে। তুমি যেহেতু মেয়ে, গার্ল, সেহেতু তুমি কিন্তু কোনো সময় ক্রিকেট বা খো খো, কবাডি এসব কথা বলবে না। তখন তুমি কি বলবে,
I like to play ludo, I like to play skipping, বা I like to play তোমার একটা তোমাদের যে মেয়েদের খেলা আছে না, সেই খেলার নাম কিছু বলে দেবে। ঠিক আছে? এবার তুমি ওর সঙ্গে বিকজ লাগাতে পারো যে আই আই প্লে টু তোমার ধরো স্কিপিং, এটা বলে দিলে যে আই লাইক টু প্লে স্কিপিং, হ্যাঁ? বিকজ ইট ইজ মোর অ্যাবাউট যে মোর তোমার হচ্ছে কি তোমাকে ফিটনেস রাখে। এটা বলতে চাইবে যে তোমার একটা ফিটনেস রাখে, শরীরটাকে ফিটনেস রাখে। ওটাকে বলার চেষ্টা করবে। যদি পারো অবশ্যই চেষ্টা করবে। ডু ইউ লাইক ওয়াচিং দ্য কার্টুন ফিল্মস? তাহলে ইয়েস আই লাইক ওয়াচিং কার্টুন ফিল্মস। ঠিক আছে? তাহলে তুমি এবার ইয়েস না বলে তুমি এটা নাও বলতে পারো যে নো আই ডোন্ট লাইক ওয়াচিং কার্টুন ফিল্মস। আই অলওয়েজ লাইক, ঠিক আছে? বা আই অলওয়েজ লাইক নয়, তুমি বলছো আই লাইক কি মুভি? যে ফ্রিডম ফাইটার মুভিজ। ঠিক আছে? এটা বলতে পারো। আই আই লাইক ওয়াচিং ফ্রিডম ফাইটার মুভিজ। বাস হয়ে গেল, ফুল স্টপ। ফ্রিডম ফাইটার ফিল্মস। ডু ইউ ওবে ইয়োর এল্ডার্স? তুমি কি তোমার পিতামাতাকে, সরি, তুমি কি তোমাদের বড়দেরকে শ্রদ্ধা জানাও? ইয়েস আই ওবে মাই এল্ডার্স। ঠিক আছে? মাই গ্র্যান্ডফাদার অ্যান্ড মাই গ্র্যান্ডমাদার অলওয়েজ আই রেসপেক্ট ইউ। এটা বলতে পারো কথাটা। তুমি দুটো তিনটে কথা কিন্তু যোগ করার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে? তাহলে আমি একটা একটা করে বলবো আর তোমার কথাগুলো আমি শুনবো। তুমি এর সঙ্গে মেন কথা হচ্ছে যে তোমাকে বাড়াতে শিখতে হবে। তুমি তুমি আমি জাস্ট বাড়ানোর বলে, এবার তুমি একটা লাইন বলতে পারো, দুটো লাইন বলতে পারো, তিনটে লাইন বলতে পারো, আমি তোমাকে থামাবো না। তুমি তোমার মতন করে বলে চলবে। আর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না যে স্যার কি এটা কি হয়? আমাকে জিজ্ঞেস করবে না। মানে জিজ্ঞেস করলে সেটা হবে না। কারণ তোমার ব্রেন কিন্তু চাইছে না জিজ্ঞেস করলে। তুমি বলার চেষ্টা করো। ঠিক আছে? বেশ। ফার্স্টে আ যখন আমি তোমার ইন্ট্রোডাকশন বলব, তখন তুমি দেখি কেমন করে বলছো ইন্ট্রোডাকশনটা ২, ৩, ৪ লাইন বলবা কিন্তু। বেশ। ইওর ইন্ট্রোডাকশন বলো সৃষ্টি। ইওর ইন্ট্রোডাকশন। My name is Shrishti Pal. হ্যাঁ, তারপরে লাইন যোগ করো। My name is Shrishti Pal. I I come I I I come come from India. I I come from India. Come from I am India. belongs to a nuclear family. Acha. বেশ। What do you live? What do you live? I live in Bharatpur in the I district live of in হবে Murshidabad. না। বাবু I live in হবে না। I live at। I live at Bharatpur in the district of Murshidabad. ভেরি গুড। তারপরে তাহলে তুমি ২, ৩ টে লাইন বলো তোমার ডিস্ট্রিক্ট সম্পর্কে, মানে ভিলেজ সম্পর্কে। এখানে এড করে দাও দেখি। My village name is Bharatpur. My village have a post office, a high school. বলো, চেষ্টা করো। আসছে মাথাতে কিছু? বেশ, পরেরটায় আসছি। হোয়াট ইজ ইওর ফাদার নেম? হোয়াট ইজ ইওর ফাদার নেম? সৃষ্টি কি শুনতে পাচ্ছ না নাকি? রূপসা তো এসছে। সৃষ্টি তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না। এই রূপসা তো এসছে। রূপসা শুনতে পাচ্ছ কথা? রূপসা কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। আর সৃষ্টি হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছি। বেশ। হ্যাঁ স্যার, পাচ্ছি। তাহলে বেশ, তাহলে রূপসা তুমি প্রথমকার কোশ্চেনটা করো, আর আমাদের সৃষ্টি পরেরটায় উত্তর দিতে দিতে যাক। চলো। বলো রূপসা। Your introduction. My name is Shrishti Pal. I come from India. Where do you live? I live at Bharatpur in the district of Murshidabad. My village name is What is Bharatpur.
What is your father's name? My father's name is Shumal Kumar Pal, and he is a businessman, and he is also a honest person. What is your mother's name? My mother name is Pranati Pal, and she is a housewife. When is your birthday? My birthday on 3rd September 2014. Do you like to play games? Yes, I like to play games. Which games do you like to play? I like to play badminton. Do you like watching cartoon films? Yes, I like watching cartoon films and also K dramas. Do you obey your elders? Yes, I obey always my elders. চলো, খুব সুন্দর হয়েছে। পরেরটা দেখো কি বলছে। পরেরটা হচ্ছে মাই হাউস। এবার দেখো, এবার সৃষ্টি সৃষ্টি পরে উপরটা কোশ্চেন করবে, আর রূপসা নিচে প্রশ্ন দেবে। সৃষ্টি ওপরটা করবে, ইজ দিস, এটা ধরো এটা তোমার সৃষ্টির বাড়ি, তাহলে তখন এটা ধরো রূপসার বাড়ি, তাহলে সৃষ্টি কোশ্চেন করবে, ইজ দিস পিকচার অফ ইউর হাউস? ঠিক আছে, তখন ও বলবে ইয়েস, দিস ইজ দ্য পিকচার অফ মাই হাউস। তখন ও আবার বলবে, আবার সৃষ্টি বলবে, হাউ মেনি উইন্ডোজ আর দেয়ার ইন ইউর হাউস? তখন রূপসা বলবে, যটা উইন্ডো আছে, জানলা যটা আছে। চলো বলার চেষ্টা করো দেখি। তোমাদের জন্য একবার তোমরা তোমরা যদি গোটাটা আবার দেখে নাও আমার কাছে। দেখো প্রথমটা কি বলছে। প্রথমটা হচ্ছে সৃষ্টি বলবে, ইজ দিস ইজ দিস দ্য পিকচার অফ ইউর হাউস? এই ছবিটার কথা বলছে। তখন রূপসা কি বলবে, ইয়েস, দিস ইজ পিকচার অফ মাই হাউস। তখন এটা ও তখন কি বলবে, আবার রূপসা কি বলবে, আমাদের সৃষ্টি কি বলবে, বলবে হাউ মেনি উইন্ডোজ আর দেয়ার ইন ইউর হাউস? তখন রূপসা কি বলবে, বলবে দেয়ার আর 4 বা 5 উইন্ডোজ ইন মাই হাউস। তখন আবার রূপসা বলবে, হাউ হাউ মেনি উইন্ডোজ আর দেয়ার ইন ইউর হাউস? তখন রূপসা বলবে যে দেয়ার আর 5 ডোরস ইন হাউস। তখন আবার রূপসা সৃষ্টি বলবে, হোয়াট ইজ দ্য কালার অফ ইউর হাউস? তখন রূপসা বলবে, মাই হাউস ইজ দ্য ব্লু। তোমার বাড়ি যেটা কালার, ব্লু বলতে হবে না এখানে, তোমার বাড়ি যেটা কালার তুমি সেটা বলবে। যদি গ্রিন হয় তাহলে গ্রিন বলবে, যদি রেড হয় তাহলে রেড বলবে, যদি স্কাই ব্লু হয় স্কাই ব্লু বলবে, ইন কালার। তখন ইয়ে বলবে কি, ইন দা বলছে, ইন দেয়ার এ ট্রি নেয়ার ইউর হাউস? ইয়েস, দেয়ার ইজ এ ট্রি নিয়ার মাই হাউস। এই ছবিটা দিয়ে আছে। তখন আবার ইয়ে সৃষ্টি কি বলবে, বলছে ইজ দেয়ার ইজ এ গার্ডেন ইন দ্য ফ্রন্ট অফ ইউর হাউস? তখন বলবে নো, দেয়ার ইজ নো গার্ডেন ইন ফ্রন্ট অফ মাই হাউস। তখন আবার ইয়ে বলবে, সৃষ্টি বলবে, ইন দেয়ার এ রোড নিয়ার ইউর হাউস? তখন রূপসা বলবে, ইয়েস, দেয়ার ইজ এ রোড নিয়ার বাই হাউস, নিয়ার মাই হাউস। তখন আবার ইয়ে বলবে, আমাদের সৃষ্টি বলবে, ডু ইউ লাইক ইউর হাউস? মনে বলবে, ইয়েস, আই লাইক হাউস ভেরি মাচ। চলো শুরু করো বাবুরা। বলছি স্যার, হ্যাঁ, ইজ দিস দ্য পিকচার অফ ইউর হাউস? Yes, this is the picture of my house. How many windows are there in your house? There are 10 windows in my house. How many doors are there in your house? There are 10 doors in my house. What is the color of your house? My house is orange in color. Is there a tree near your house? Yes, there is a tree near my house. Is there a garden in front of your house? No, there is no garden in front of my house. Is there a road near of your house? Yes, there is a road near my house. Do you like your house?
Yes, I like my house very much. সৃষ্টির শেষের লাইনটা বলা একটু ভুল হলো। ডু লাইক বলে দিলা। ডু লাইক হবে না। ডু ইউ লাইক? ডু ইউ লাইক ইউর হাউস? তখন বলবে ইয়েস আই লাইক মাই হাউস ভেরি মাচ। ভেরি গুড, ভেরি গুড, Yes, ভেরি গুড। sir. এটা হয়েছে। আচ্ছা পরেরটা দেখো, পরেরটা বলছে হোয়াট ইজ দিস? এবার সৃষ্টি বলবে, আমাদের সরি এটা রূপসা বলবে হোয়াট ইজ দিস? এটাকে কথা বলছে। তখন সৃষ্টি কি বলবে? দিস ইজ ডেক্স। বলছে হোয়াট ইজ দিস? এটা জিজ্ঞেস করছে এটা। তখন ও কি বলবে? দিস ইজ এ পেন। বলছে হোয়াট ইজ দিস? এটাকে বলে দিস ইজ এ পেন্সিল। তখন ও আবার জিজ্ঞেস করবে, রূপসা জিজ্ঞেস করবে এটা হোয়াট ইজ দিস? তখন ওরা বলবে দিস ইজ এ নোটবুক। তখন ও বলবে হোয়াট ইজ দিস? এটা কি? তাহলে এটা হবে, বলো দিস ইজ এ Handkerchief. Handkerchief. হ্যান্ডকারচিফ। তাহলে এটা আবার কি বলবে? হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ এ ক্যালেন্ডার। হোয়াট ইজ দিস? এটা কি? দিস ইজ এ মোবাইল। হোয়াট Movie. ইজ দিস? এটা দিস ইজ এ চেয়ার। চলো বলো, শুরু করো। রূপসা শুরু করো। What is this? This is a desk. What is this? This is a pen. What is this? This is a pencil. What is this? This is a notebook. What is this? This is a handkerchief. What is this? This is a calendar. What is this? This is a mobile. What is this? This is a chair. বাহ, ভেরি গুড। তাহলে এটা হলো, এ দেখো আর একটা প্রসেস তোমাদেরকে দেখাই, দিয়ে ক্লাস আজকে কমপ্লিট করব। এ স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে তো। চলো তাহলে তোমরা এটা দেখো, বলছি এখানে প্যাটার্ন থাকবে, ঠিক আছে? ইট স্টার্ট ফ্রম, ইট স্টার্ট ফ্রম প্যাটার্ন থাকবে এখানে, স্টার্ট ফ্রম। তাহলে ইট স্টার্ট ফ্রম আমি বলবো এটা, আর তোমরা বলবে এটা, ঠিক আছে? আমি বলবো এটা, তোমরা বলবে ওটা। আমি বাংলাটা বলবো, তোমরা ইংলিশটা বলবে। তাহলে বলছে এটা এখান থেকে শুরু হয়। তার একটু বড় করি, তোমাদের তাহলে পড়তে সুবিধা হবে। দেখো এটা এখান থেকে শুরু হয়, তাহলে কি হবে? ইট স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। আমি আগে তোমাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি যখন বাংলাটা বলবো স্ক্রিন অফ করে, তখন তোমরা আমি যখন তোমাদেরকে বাংলাটা বলবো স্ক্রিন অফ করে, তখন তোমাদেরকে ইংলিশটা বলতে হবে। তাহলে এটা এখান থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। এটা আজ থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম টুডে। এটা এখান থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম নাও। এটা তোমার থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম ইউ। এটা আমার থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম মি। এটা আমাদের থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম আস। এটা ঘর থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম হোম। এটা স্কুল থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম স্কুল। এটা ছোট থেকে ছোট, এটা ছোট একটি পদক্ষেপ থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম স্মল স্টেপ। এটা একটি সহজ ভাবনা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফর সিম্পল আইডিয়া। এটা বিশ্বাস থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম ট্রাস্ট। এটা ভালোবাসা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম লাভ। এটা শৃঙ্খলা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম, বলো কি হবে? এটা শৃঙ্খলা থেকে শুরু হয়, কি হবে? এটা শৃঙ্খলা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফর ডিসিপ্লিন। এটা কঠোর পরিশ্রম থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম হার্ড ওয়ার্ক। এটা অনুশীলন থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম প্র্যাকটিস। এটা শেখা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম লার্নিং। এটা ধৈর্য থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম প্রেসেন্স। এটা এটা ক্ষমা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম ফরগিভনেস। এটা সততা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম অনেস্ট অনেস্টি। এটা কষ্ট থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম পেন। এটা আশা থেকে শুরু হয়, ইট স্টার্ট ফ্রম হোপ। এটা আ একটি সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হয়, স্টার্ট ফ্রম ডিসিপ্লিন। এটা একটা চিন্তা থেকে শুরু হয়, স্টার্ট ফ্রম থট। এটা একটি মুহূর্ত থেকে শুরু হয়, স্টার্ট ফ্রম মুভমেন্ট। এটা নীরবতা থেকে শুরু হয়, স্টার্ট ফ্রম সাইলেন্স। এটা ব্যর্থতা থেকে শুরু হয়, স্টার্ট ফ্রম ফেলিওর। এটা একটি সাহস থেকে শুরু হয়, স্টার্ট ফ্রম কারেজ। কারেজ, ঠিক আছে? কুরাজ নয় কিন্তু কারেজ।
স্টার্ট ফ্রম, এটা তোমার শততা থেকে শুরু হয়। স্টার্ট ফ্রম অনেস্টি, স্টার্ট ফ্রম অনেস্টি, স্টার্ট ফ্রম অনেস্টি, ঠিক আছে? ওয়ের উচ্চারণ হবে, এইচ এর উচ্চারণ হবে না। স্টার্ট ফ্রম অনেস্টি, এটা সম্মান থেকে শুরু হয়। স্টার্ট ফ্রম রেসপেক্ট, এটা বোঝা থেকে শুরু হয়। স্টার্ট ফ্রম আন্ডারস্ট্যান্ডিং, স্টার্ট ফ্রম আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তোমাদেরকে পড়ে দিয়েছি, এবার তোমাদেরকে ধরবো, তোমরা পর পর বলতে বলতে যাবে, ঠিক আছে? আমি স্ক্রিন অফ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ। বলো দেখি এবার, এটা এখান থেকে শুরু হয়। It starts from here. ইট ইজ হবে না, ইট স্টার্ট ফ্রম, It, ইট ইজ না, ইট স্টার্ট ফ্রম হেয়ার। এটা আজ থেকে শুরু হয়। it starts from আবার today. ক্লাসে ইট ইজ নয়, ইট ইজ আসবে না। ইট স্টার্ট ফ্রম, ইট স্টার্ট ফ্রম, ইট স্টার্ট ফ্রম টুডে, এটা Today. এখন থেকে শুরু হয়। It starts from now. এটা তোমার থেকে শুরু হয়। It starts from you. এটা আমার থেকে শুরু হয়। It starts from me. এটা আমাদের থেকে শুরু হয়। It starts from we. এটা ঘর থেকে শুরু হয়। It starts from home. এটা স্কুল থেকে শুরু হয়। It starts from school. এটা ছোট একটি পদক্ষেপ থেকে শুরু হয়। It starts from a small step. এটা একটি সহজ ভাবনা থেকে শুরু হয়। It starts from a, a, স্মল আইডিয়া, এটা বিশ্বাস a থেকে, small idea. এটা বিশ্বাস থেকে শুরু হয়। It starts from trust. এটা ভালোবাসা থেকে শুরু হয়। It starts from love. এটা শৃঙ্খলা থেকে শুরু হয়। বলো সৃষ্টি, বলো। It starts from discipline. এটা কঠোর পরিশ্রম থেকে শুরু হয়। It starts from hard work. এটা অনুশীলন থেকে শুরু হয়। It starts from practice. এটা শেখা থেকে শুরু হয়। বলো সৃষ্টি, বলো। এটা স্যার শেখা আরেকবার থেকে বলুন। শুরু হয়। এটা It শেখা starts from থেকে শুরু হয়। learn. It starts from এটা learn. এটা ধৈর্য থেকে শুরু হয়। It starts from patience. এটা ক্ষমা থেকে শুরু হয়। It starts for forgiveness. এটা সততা থেকে শুরু হয়। It starts from honesty. এটা আহ, এটা কষ্ট থেকে শুরু হয়। It starts from pain. এটা আশা থেকে শুরু হয়। It starts from hope. এটা একটি সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হয়। It starts from a decision. এটা একটি চিন্তা থেকে শুরু হয়। It starts from a thought. এটা একটি মুহূর্ত থেকে শুরু হয়। It starts from a moment. এটা নীরবতা থেকে শুরু হয়। It starts from silence. এটা ব্যর্থতা থেকে শুরু হয়। It starts from failure. এটি সাহস থেকে শুরু হয়। It starts from courage. কোরেজ হয়ে গেল, কোরেজ হবে না, Courage. কারেজ। এটা সততা থেকে শুরু হয়। It starts from honesty. এটা সম্মান থেকে শুরু হয়। It starts from respect. এটা বোঝা থেকে শুরু হয়। It starts from understand. ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলটা পরের দিন পড়ে আসবে।
আমাকে যদি ওয়েস্ট Okay, বেঙ্গলটা sir. বলতে বলো আমি হ্যাঁ আমি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলটা বলতে বলো আমাকে কি করে বলবো আমি এক ঝলকে বলে দিচ্ছি। West Bengal is the eastern part of India, is the important state of the country. The Himalayas stand in the north of the West Bengal. The Bay of Bengal, it is the south. The Assam and Bangladesh are to the east, and the Odisha, Bihar, and Nepal are to the west of the state. West Bengal has an area about nearly 87,000 square km, and the largest population of 100 millions plus. The main occupation of the people are there here is cultivation. The other are businessmen, service holder, and the workers in the office, mills, and factories. Kolkata, which is the capital of West Bengal, it is the largest city of the state and in the country as well. Bardhaman, Bankura, Murshidabad, Malda, Jalpaiguri, Siliguri, and Darjeeling are the other main city and the towns of the state. The Ganga through it has the very short course. It is the biggest river here. The Bhagirathi, Damodar, Rupnarayan, Tista, Mohananda, Maurakhi, Ichamoti, Ajoy, and the main other rivers follow through the state to make it so fertile. থ্যাংক ইউ। বেশ তাহলে এটুকু থাকলো আজকের ক্লাস। ঠিক আছে, আবার আবার আগামী কালকে তোমাদের আবার ক্লাস হবে।